ਏਕੋ सतगुरु प्रसाद प्यारी साध संगत जी, अज असी ज्ञान जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। इस शब्द ते अज असी विचार करांगे। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नहीं। एको सतगुरु प्रसाद आद गुरन में जुगाद गुरन में सतगुरु एन में श्री गुरुदेव एन में। प्यारी सत्संग जी, आज असी जो ये शब्द लैके आए हाँ, ये श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है। तो इस शब्द के विच आप जी ने की बयान किया है, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहना थिर नाही। दसदे ने भी जेड़ा भी दिन आउंदा है वो शाम नूं दिन खत्म हो जाता ते ओहदे बाद रात आ जाती है। कहंदे असी दुनिया दे जीव है, इसी तरह जिदा दिन चला गया तो इसी तरह कहंदे ये जिहड़ा इंसान आया है इन भी जाना, इन इत्थे पक्का नहीं रहना। हुण प्यारी साध संगत जी, ये जो सानू पूर्ण संत महात्मा समझाते ने थले, तो ये सानू समझाउण वास्ते की करते हैं, इन्हां नू की लोड़ पै गई है सानू समझाउण दी। क्योंकि एक कुल मालक सच्चा पातशाह आप उस दुनिया चों थले आके यानी कि देह धार के बैठ जाता है। वो इस करके देह धार के बैठता है कि असी दुनिया के जीव इत्थे कर्म करके यानी कि काल के देश कर्म करके असी कर्मां मुताबक फसे हुए हैं और दुख भुगत रहे हैं। हुण जिहड़ी असी दुख भुगत रहे हैं वो जिते ये की आ, ये खेल की आ। हुण सानू समझाउंदे ने कि ये जिहड़ी दुनिया है ये काल दी अपनी नहीं है, ये उस ही सच्चे पातशाह ने बना के काल दे सपुर्द कर दी है। काल नूं इसका सारा इंतजाम दे दिता है। काल ने भी ये सतपुरुष की भगती करके ली है। हुण प्यारी साध संगत जी, जो कहते जिसने कोई अपना सेवा भगती या करके ली होवे वो जल्दी जल्दी उस चीज़ नूं अपने हथों गवाउंदा नहीं। हुण इसे करके लिखिया सी, खंड पताल दीप सब लोआ, काले बस आप प्रभ किया। प्रभु ने आप ये काल दिवस च यानी कि सारा इंतजाम दिता है। तो असी कौन आ? हुण जिहड़ियां ओ जानी सचखंड दे विच हजूर सच्चे पातशाह को रूहां रहिंदियां सी, वो भी रूहां इत्थे काल दे अंदर आईयां होईयां न। हुण जिहड़ियां ओ रूहां इत्थे आईयां ने, ओह रूहां नूं यानी कि इत्थे बार बार काल दे यानी कि देश के विच जन्म लेना पैंदा है, मरना पैंदा। क्यों? काल ने इस नूं इत्थे जीवित रखण वास्ते 84 लाख जिया जून प्रकार दे यानी कि बनाए हुए हैं, जिहड़े जानवर पशु, कोई इंसान, पानी दे जानवर, पंछी। हुण प्यारी साध संगत दी ये आत्मा जिहड़ी है ये सदा वास्ते इनू कुछ नहीं हुंदा, ये सदा वास्ते जाई। पर जदों ये कहंदे इत्थे आके कर्मां मुताबक जन्म मरण दे चक्कर च पैंदी है तो फिर की इस नूं हुंदा है, ये आत्मा दुख भोगदी है। इस करके कहंदे भी हुण इत्थे जिस तरह असी कपड़ा बदलते हैं, शरीर के उत्ते कपड़ा बदलते हैं तो उस ला के असी दूसरा पा लईदा दूसरे की। इसी तरह इस आत्मा लई इत्थे रहन वास्ते काल ने 84 लाख प्रकार दे जीव जंतु बनाए हुए हैं। इन्होंने श्रेणियां च वंडिया होया है। जदों एक तो मौत होंदी तो दूसरी च जाए, यानी कि अगर यह कपड़े की तरह एक चों दूसरे च बदली कर दिता जाता है, जदों उत्थे मौत आउंदी है तो दूसरी हो जिथे। वो क्यों हुंदा है? क्योंकि वो इस दे कर्मां मुताबक इस आत्मा नूं इत्थे रहन वास्ते 84 लाख प्रकार का यानी कि इहदा यानी कि पोशाक कपड़ा बनाया होया, उहदे विच इहनूं तब्दील किया जाता है। हुण प्यारी साध संगत जी, इत्थे असीं जदों 84 लाख जिया जून चों असी भुगतते हैं
ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਨ, ਇਹ 4-5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਜੋਨੀ ਆਏ ਤਹ ਤਹ ਉਰਜਾਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਜੋਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਨਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਕ, ਈਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੈਣੇ ਦੇਣਾ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਯੋਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਟ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸ਼ਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ,
ਹਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਗਵਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਆਵਰ ਉਹ ਮੌਤ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਝੜੱਪਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਤ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਥੀਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਤ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਦਾ ਅਗਰ ਭੇਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਮਾਰਨ ਜੱਬਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤੇ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣੀ ਭਜਨ ਭਗਤ ਸਥਿਰ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੇਖੇ ਸਥਿਰ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਹਜੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਹਾਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜਾਗ ਆਨਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਮੰਨਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਜਗ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵਾ ਸੋਵਤ ਜਨਮ ਗਵਾਵਾ। ਭਾਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਵਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹ ਜਗ ਸੁੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਹ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅਤੀ ਬਗੁੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਗਾਵੇ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਝੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ, ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀ, ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਗਾਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰਮਤੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜੂ। ਸੋਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜੈਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅਭਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ? ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅਮਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਾਲਬਤ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲਬਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੱਟ ਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅਮਰਾਵੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ? ਦਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੂਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਫਕੀਰਾ ਹੋ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫਕੀਰਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬਿਨ ਤਵੱਕਲ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ, ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਜੀਰਾ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਕਰ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਝੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਜਾਂ ਟੈਚੀ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤਵੱਕਲ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ, ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਜੀਰਾ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਡ ਖਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਡ ਖਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਖਜੀਰਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਾਹੂ। ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦਾ, ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਸ਼ੀਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜਿਨ ਜੀਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅਮਰਾਵੇ, ਸਭ ਕਟ ਪੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ? ਕਰ ਬੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਠਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ 84 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹੇ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੱਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਮੋਰੇ ਕਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਛੱਡ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੈ ਦਿਸ ਅਧਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਛੱਡ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 1000 ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2000, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਪਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਂਝ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਂਝ ਭਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਥਮ ਗਿਆ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੈ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਤੈ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਮਾਇਆ ਕੌਣ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣੀ ਪਾਪ ਕੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮੱਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਪਾਪ ਔਰ ਪੁੰਨ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ, ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੰਧਾ ਮੱਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੇ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਥ ਲੱਭ ਲਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ, ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੂਨ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੈ ਤਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਬੇਅਕਲੀ
ਬੇਅਕਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਆ, ਮੂਰਖ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੇਤਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਫਨ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਲਾ ਤੜਕ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅਜੋਂ ਚੇਤ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿਤਾ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਹਰ ਸੇ ਹਿਤ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਚੇਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫਨ ਖਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ, ਫਨ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਤਸ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਆਪਣੀ ਮਨੋਬੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮਨ ਕੀ ਫੰਦ ਪਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਫੰਦ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਾਹੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਮਨ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਲ ਮੀਨ ਜਿਉਂ ਕਰੇ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਛੱਟਿਆ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਚਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਹੇ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਮੱਛੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਹਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਚੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਫਾਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਾਹਾ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਉਸ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਅਕਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਅਕਲੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਣ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਜੋ ਪਾਈਏ ਤੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਇਓ ਨਿਰਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਸ਼ ਬਿਨ ਕਿਮ ਮਿਟਿਓ ਭਰਮ ਫੰਦ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁਬੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਜਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਹਮ ਘਰ ਜਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲੂਕਾ ਦੀਨਾ ਹਾਥ, ਅਬ ਘਰ ਜਾਰੂ ਤਾਹੇ ਕਾ ਜੋ ਚਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਫੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਫਾਹਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਲ ਦੂੰ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਵੇ ਲੂਣੇ ਸੋਈ। श्री गुरु रविदास जी महाराज की बाणी है, जो जो बोवे लूणे सोई तामे फेर फार नहीं होई, छाड्यो कुल भजो ता चरण फार, छाड्यो कुल भजो हर चरना, ता का मिटे जन्म और मरना। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦੀਵਾਨੇ, ਚੇਤਸ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ।